press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, हम पिछले क्लास में था, थे, थी और ता, ते, ती और रहा, रहे, रहे इस पाठ के बारे में हम जानकारी पा चुके हैं, है ना। अब देखेंगे जाएगा, जाएंगे, जाएगी और जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको जो कुछ भी पाठ दिए हैं उसमें आम तौर पर व्याकरण के बारे में समझा कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं व्याकरण के भाग को लेकर आपको उसके बारे में एक तरह से समझा कर आगे बढ़ रही हूँ। पिछले क्लास में हम था, थे, थी तथा थी इस पाठ के बारे में हम जानकारी पा चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम काल के तौर पर सीखे हैं, काल के तौर पर सीखे हैं। काल में भूतकाल को लेकर हम इस पाठ को सीखे हैं, है ना। भूतकाल, भूतकाल को लेकर हम सीखे हैं तथा लिंग और वचन के साथ में भी हम यह पाठ को सीखे हैं। वचन और लिंग के साथ, है ना बच्चों। काल और काल के तात्पर्य को हम जानकारी पा चुके हैं। था, थे, थी इस पाठ में हम भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, वह भी वचन और लिंग के साथ साथ, है ना। वचन और लिंग के साथ साथ और एक पाठ ता, ते, ती इस पाठ को हम वर्तमान काल, वर्तमान काल उसमें वर्तमान काल में सामान्य, सामान्य वर्तमान काल के साथ और लिंग और वचन के साथ, वचन के साथ हम सीखे हैं। ता, ते, ती इस पाठ को हम वर्तमान काल से संबंधित सामान्य वर्तमान काल इस भाग को हम जानकारी पा चुके हैं तथा लिंग और वचन के साथ हम ता, ते, ती को इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, है ना बच्चों। और एक पाठ रहा, रही, रहे इस पाठ को हम अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल लिंग और वचन के साथ, वचन के साथ हम सीख चुके हैं। रहा, रही, रहे इस पाठ को हम सामान्य वर्तमान वर्तमान काल में जो है दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल तथा लिंग और वचन के साथ हम रहा, रही, रहे इस पाठ को जानकारी पा चुके हैं। अब देखेंगे जाएगा, जाएंगे, जाएगी और जाएंगे इस पाठ हम भविष्यत काल, भविष्यत काल इस काल के तौर पर हम जाएंगे तथा जानकारी पाएंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಾ, ತೇ, ತಿ ಮತ್ತು ಥಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಚನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋದ್ವಿ। ಥಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಇದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಥೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಥೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಥೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और थी का प्रयोग हम कब करते हैं,
स्त्रीलिंग रूप और बहुवचन रूप में ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಥೀಗೆ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೀಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಥಾ ಥೇ ಥೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಚನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. और ता ते ती इसको हम वर्तमान काल से संबंधित पहला जो है सामान्य वर्तमान काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तथा लिंग और वचन के तौर पर हम जानकारी पाए हैं. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾ ತೇ ತಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ತಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ತೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ತೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಹ ರಹಿ ರಹೆ इस पाठ में हम अपूर्ण वर्तमान काल के साथ साथ लिंग और वचन के बारे में भी सीखे हैं. ಇಲ್ಲಿ ರಹ ರಹಿ ರಹೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆದಂಥ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಹ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ जो शब्द पुल्लिंग में होता है, एकवचन और पुल्लिंग शब्द में हम रहा का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं. तथा रही स्त्रीलिंग शब्द में रहे का इस्तेमाल बहुवचन रूप में हम इस्तेमाल करते हैं. ರಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಏಕವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ರಹಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ರಹೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭೂತಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆದಂಥ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಠ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತದನಂತರ ಆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे जाएगा, जाएंगे, जाएगी और जाएंगी. इस पाठ को हम देखें तो भविष्य काल में है. जाएगा, जाएंगे और जाएगी तथा जाएंगी इस शब्द को हम कब इस्तेमाल करते हैं लिंग और वचन के साथ साथ हम भविष्य काल में इस्तेमाल करते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे. भविष्य काल, भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है. अर्थात आगे आने वाले
आगे आने वाले समय में होगा, आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी या जाऊंगा। 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए भविष्यत काल में तीसरा भाग है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है या समय आगे आने वाले समय में होगा, होना बाकी है या आगे आने वाले समय में होगा, इसको हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। ಏನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ जिस रूप से यह पता चले कि ಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. उदाहरण के लिए मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं भी नानू ಕೂಡ कल से ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಾऊंगी ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಜಾऊंगी ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾऊंगा, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾಳೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. 25 ದಿಸಂಬರ್ಗೂ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದ್ रहेगा. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಆ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಾಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. आगे देखेंगे बच्चों, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह
सूचित हो, यह सूचित हो कि सामान्य रीति से, सामान्य रीति से, सामान्य रीति से क्रिया भविष्य में होगी, परंतु क्रिया के भविष्य में होने का निश्चित समय सूचित ना हो, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। उदाहरण के लिए सुरेश आम खाएगा। बच्चों इधर देखिए, सामान्य भविष्यत्काल, भविष्यत्काल में पहला जो है सामान्य भविष्यत्काल, भविष्यत्काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि सामान्य रीति से क्रिया भविष्य में होगी, सामान्य रूप से क्रिया भविष्य में होगी, परंतु क्रिया के भविष्य में होने का निश्चित समय सूचित ना हो, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಿಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿ ಸೆ ಕ್ರಿಯಾ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಹೋಗಿ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ। परंतु क्रिया के भविष्य में होने का निश्चित समय सूचित ना हो, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಾಳೆನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। ಸೊ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಆಮ್ ಖಾಯೇಗ, ಸುರೇಶ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು ನಾವು, सामान्य भविष्यत काल ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು। अच्छा बच्चों, इस भाग से संबंधित ही जाएगा, जाएंगे, जाएगी और जाएंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम लिंग और वचन के बारे में भी जानकर आगे बढ़ेंगे। ಪ್ರತಿ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು। ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। पेज नंबर 80, जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएंगी। यहाँ पर देखिए बच्चों,
मनोहर दुकान जाएगा व राशन लाएगा। चाचा जी शहर जाएंगे, वे खिलौने लाएंगे। महिलाएं मेला देखने जाएंगी। वहाँ पर वहाँ है, वे लिखना चाहिए, वहाँ पर वे बहुवचन क्रिया है या वे साड़ियाँ लाएंगी। सरला स्कूल जाएगी व पुरस्कार जीत कर आएगी। देखेंगे बच्चों, मनोहर दुकान जाएगा व राशन लाएगा। मनोहर दुकान जाएगा, यहाँ पर मनोहर जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए गा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जाएगा, मनोहर पुल्लिंग शब्द है, मनोहर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जाएगा इस शब्द को हम इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर मनोहर दुकान जाएगा, दुकान का मतलब है अंगड़ी, दुकान अंगड़ी। मनोहರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಜಾಯೇಗಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋದನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೋಹರ್ ದುಕಾನ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಮನೋಹರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯೇಗಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವ ರಾಷನ್ ಲಾಯೇಗಾ, ವ ಅವನು, ರಾಷನ್ ಲಾಯೇಗಾ ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವ ರಾಷನ್ ಲಾಯೇಗಾ, ಅವನು ರೇಷನ್ ತರುತ್ತಾನೆ, ಲಾಯೇಗಾ ತರುತ್ತಾನೆ, ಜಾಯೇಗಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಾಯೇಗಾ, ಲಾಯೇಗಾ, ಇಸ್ ತರ ಹಮ್ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮನೋಹರ್ ದುಕಾನ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವ ರಾಷನ್ ಲಾಯೇಗಾ, ಅವನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ? ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ ರಾಷನ್ ಲಾಯೇಗಾ, ಅವನು ರೇಷನ್ ತರುತ್ತಾನೆ. आगे देखेंगे बच्चों, चाचा जी शहर जाएंगे, वे खिलौने लाएंगे। चाचा जी शहर जाएंगे, शहर जाएंगे, वे खिलौने लाएंगे। बच्चों इधर देखिए, चाचा जी शहर जाएंगे, चाचा जी चिक्कप्पा, चाचा जी शहर जाएंगे, शहर इसका मतलब है शहर पट्टण नगर, शहर नगर, शहर का विलोम शब्द है गांव हल्ली, शहर नगर गांव हल्ली। चाचा जी शहर जाएंगे, चिक्कप्पा अवरु, जी का मतलब क्या है? अवरु, बहुवचन क्रिये। चाचा जी शहर जाएंगे, चिक्कप्पा अवरु नगरಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಜಾಯೇಂಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಆಯೆಂಗೆ, ಲಾಯೆಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಚಾಜಿ ಶಹರ್ ಜಾಯೆಂಗೆ, चाचा शहर जाएंगे, वे खिलौने लाएंगे. वे का मतलब है यहाँ पर ಅವರು, ಖಿಲೌನೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು, ಲಾಯೆಂಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರಿನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. चाचाजी पुल्लिंग शब्द है तथा बहुवचन रूप में हम लिखे हैं जी का प्रयोग करके, इसलिए जाएंगे. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಚಾಚಾಜಿ ಶಹರ್ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇ ಖಿಲೌನೆ ಲಾಯೆಂಗೆ, ಅವರು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಯೆಂಗೆ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. आगे देखेंगे बच्चों. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, वे साड़ियां लाएंगी. महिलाएं, महिलाएं मेला देखने जाएंगी, जाएंगी. वे साड़ियाँ लाएंगी. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, वे साड़ियाँ लाएंगी. यहाँ पर मेला का मतलब है जात्रे, जात्रे. और महिला एकवचन रूप, महिलाएं, महिलाएं बहुवचन रूप. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, यहाँ पर महिलाएं बहुवचन रूप है तथा स्त्रीलिंग शब्द है. बहुवचन रूप है तथा स्त्रीलिंग शब्द भी है. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, यहाँ पर हम बिंदु लगाए हैं ना, यही को हम यहाँ पर बहुवचन रूप में इस्तेमाल करते हैं. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. वे साड़ियाँ लाएंगी, वे ಅವರು ಸಾಡಿಯಾ ಸೀರೆಗಳು ಲಾಯೆಂಗಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, यहाँ पर महिलाएं स्त्रीलिंग शब्द है तथा बहुवचन रूप है. महिಳೆಯರು, महिಳೆಯರು ಮೇಲಾ देखने जाएंगी, ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. महिलाएं मेला देखने जाएंगी, वे साड़ियाँ लाएंगी. मेला से वे साड़ियाँ लाएंगी, ಅವರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ತರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಯೆಂಗಿ ಬಿಂದು ಹಾಕಿ ಗೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಿಂದು ಹಾಕಿ ಗೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೇखेंगे बच्चों. सरला
सरला स्कूल जाएगी, सरला स्कूल जाएगी। वह पुरस्कार पुरस्कार जीतकर आएगी, पुरस्कार जीतकर आएगी। जीत विलोम शब्द है हार, गेलुवु सोलु। यहाँ पर देखिए बच्चों, सरला स्कूल जाएगी, यहाँ पर सरला स्त्रीलिंग शब्द है तथा एक ही लड़की है, इसलिए सरला जाएगी। समझ में आ रहे हैं आपको? यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? महिलाएं मेला देखने जाएंगी, बिंदु लगाए हैं हम, है ना। यहाँ पर हम सरला स्कूल जाएगी, सरಳ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, सरल ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ। ವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೀತಕರ ಆಯೇಗಿ, ಅವಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳೆ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ सरल स्कूल जाएगी, व आएगी। सरला स्त्रीलिंग शब्द है तथा एक ही है लड़की यहाँ पर, इसलिए सरला जाएगी, गी का प्रयोग हम यहाँ पर करे हैं। तथा वह पुरस्कार जीत कर आएगी, ಅವಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆಯೇಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ। ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರೇ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯೇಗಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। और कुछ उदाहरण देखेंगे। वह दुकान जाएगा, वह दुकान जाएगा। रवि स्कूल जाएगा, मामा जी गांव जाएंगे, वे फूल लेकर आएंगे, लड़कियां वाचनालय जाएंगी, वे पुस्तकें लाएंगी, राधा कॉलेज जाएगी, गीता गांव से आएगी। और कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। वह दुकान जाएगा, वह का मतलब ये यहाँ ಅವನು, वह दुकान जाएगा, ಅವನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। रवि स्कूल जाएगा,
रवि स्कूल जाएगा, रवि स्कूलिगे होगुत्ताने। यहाँ पर रवि और वहाँ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए गा का प्रयोग हम किए हैं। जाएगा तथा जाएगा, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर किए हैं। मामा जी गाँव जाएंगे, यहाँ पर मामा जी बहुवचन क्रिया है, इसलिए जाएंगे। जी का मतलब अवरु है ना, इसलिए जाएंगे। और वे फूल लेकर आएंगे, वे अवरु ಅವರು ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ। ಜಾಯೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆಯೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ। लड़कियां वाचनालय जाएंगी, लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है तथा बहुवचन क्रिया है। वाचनालय ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು। ಜಾಯೆಂಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। वे ಪುಸ್ತಕೆ ಲಾಯೆಂಗಿ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಕಿ ಬಿಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಡಕಿಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತೇಳಿ। ರಾಧಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯೇಗಿ, ರಾಧಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ। ಗೀತಾ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೇಗಿ, ಗೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾಳೆ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಗಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಂದು ಹಾಕಿ ಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಯೇಗಿ ಆಯೇಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 81, वहाँ पर कुछ मूल शब्द, मूल क्रिया शब्द दिए हैं, उसको हम देखेंगे। सेकेंड मैन में देखिए, वहाँ पर मूल शब्द दिए हैं आना, आना का मतलब है बरुವುದು, तथा आएगी आएगा। मूल शब्द दिए हैं, स्त्रीलिंग शब्द हमें लगाना है तथा पुल्लिंग शब्द लगाना है। मूल शब्द आना, आना का मतलब है बरुವುದು। आएगी स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द आएगा। उसी तरह जाना ಹೋಗುವುದು, उठना ಏಳುವುದು, बैठना ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, पढ़ना ಓದುವುದು, खेलना आಡುವುದು। देखिए बच्चों, यहाँ पर मूल क्रिया शब्द दिए हैं। आना अगर हम स्त्रीलिंग रूप का इस्तेमाल किए तो आएगी, आना आएगी। पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल किए तो आएगा, आना आएगी आएगा। ಬರುತ್ತಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, जाना जाएगी, जाना जाएगी। ಬರುತ್ತಾಳೆ जाएगा ಬರುತ್ತಾನೆ। उठना उठेगी, ಏಳುತ್ತಾಳೆ उठेगा ಏಳುತ್ತಾನೆ। बैठना बैठेगी, बैठेगा। पढ़ना पढ़ेगी,
ಓದುತ್ತಾಳೆ, ಪಡೇಗಾ ಓದುತ್ತಾನೆ. ಖೇಲ್ನಾ ಖೇಲೇಗಿ ಆಡುತ್ತಾಳೆ, खेलेगा आड़ुत्ताने. यहाँ पर मूल शब्द, कुछ मूल शब्द दिए हैं, उसका हम स्त्रीलिंग रूप में लिखे तो इस तरह होते हैं तथा पुल्लिंग शब्द में लिखे तो इस तरह होते हैं. जाए आएगी आएगा, जाएगी जाएगा, उठेगी उठेगा, बैठेगी बैठेगा, पढ़ेगी पढ़ेगा, खेलेगी खेलेगा. आना जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, खेलना, ये शब्द क्या है? मूल क्रिया शब्द है. ನಾವು ಈ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಯೇಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಜಾಯೇಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಉಠೇಗಿ ಏಳುತ್ತಾಳೆ, ಬೈಠೇಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಪಡೇಗಿ ಓದುತ್ತಾಳೆ, ಖೇಲೇಗಿ ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯೇಗ, ಜಾಯೇಗ, ಉಠೇಗ, ಬೈಠೇಗ, ಪಡೇಗ, ಖೇಲೇಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.